interpreting polynomials and quadratic equations. Polynomial quadratic equation same along ax square plus bx plus c is called a quadratic polynomial. X square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. That is the small difference. Quadratic polynomial equation. Same conditions maximum along that. Okay, in the discriminant ఉండదు. Discriminant అంటే delta is equal to b square minus 4ac ని చెక్ చేసుకుంటాం. ఆ రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, క్లియర్. కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం అండ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అండ్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ మోడల్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, కంప్లీటింగ్ ద టూ టాపిక్స్ polynomial and quadratic equations. Now start sets. Already know the sets in the before class. What is a set? Set is a well-defined object is called a set. Suppose top schools in India, toppers of the class, toppers of in your class, in your 10th class, toppers of in your class, countable. Well-defined. Suppose top cricketers in Indian team. Okay, top cricketers in Indian team. Well, define our top grade counted. Next, toppers in India. Toppers in India and what is the toppers in India? Yandro toppers. So correct sentence ledu it is not a set. The correct sentence undali. Top marks of students. Top marks of students. It is set or not? It is set కాదు. Top marks is a student అంటే ఎందులో టాప్ మార్క్స్? టాప్ మార్క్స్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తారు? అలా కరెక్ట్గా డిఫైన్ అయితేనే దాన్ని సెట్ అంటారు. సెట్ డెఫినేషన్ వెల్ డిఫైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ are called set. Sets are denoted by capital letters A, B, C like this, and sets enclosed by this type of bracket. Suppose A 1, 2, 3, 4, so on. These sets denoted by these types of bracket. Sets are two types: finite set and infinite set. Suppose A is a finite set. Suppose you can take natural numbers. What they start 1, 2, 3, 4, so on. And infinite వెళ్తుంది. So it is called a finite. ఏంటన్నది finite set. It is called infinite set. And sets are developed by mathematician George Cantor. అది కూడా బిట్ వస్తుంది. Who developed the sets? George Cantor అనే మ్యాథమెటిక్స్ సైంటిస్ట్ మనకి సెట్స్ డిఫైన్ చేశారు. సెట్స్ అంటే వెల్ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే పర్టికులర్గా చెప్పాలి. ఏదో నోట్కి వచ్చి చెప్పేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. సపోజ్ 10th క్లాస్ ఆల్ గర్ల్స్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్. మీ క్లాస్లో గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో అన్నారు. ఓకే. ఆల్ టాప్ mathematics teachers in district, Visakhapatnam district. District లో మనం చెప్పుకోవచ్చు. in AP countable. అలా కరెక్ట్ డెఫినేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సెట్ అన్న. ఆల్రెడీ సెట్ గురించి పూర్తి తెలుసు కొంతవరకు. సో మనం ఆబ్జెక్ట్ మూలంలో set denoted by capital letters. It is a finite set. It is infinite. All natural numbers, whole numbers, integers and real numbers, these are called infinite set. Infinite set is natural infinite set, whole number infinite set, and integers also infinite set. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్ కూడా మనకి ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్. ఇలా సెట్స్ డినోట్ చేస్తాం. వీటిని ఈచ్ 1, 2, 3, 4 ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఎలిమెంట్స్
1 2 3 4 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకి. సపోజ్ 1 4 అంటే 1 4 ఉంది. అదే నేను ఇలా 1 4 రాసాను అనుకోండి, ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి? 1 2 3 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటున్నాయి. ఇది ఇలా యూ కెన్ రైట్ దిస్ వే. 1 4 అని అనుకున్నామా, 2 3 ఉంటాయి, 1 4 ఉండవు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ అంటే 1 4 ఉంటూ బిట్వీన్లో ఉంటాయి. 1 2 3 4. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ అంటే 1 4 ఉండదు, 2 3 ఉంటుంది. అది సెట్ 1 4 అంటే 1 4 మాత్రమే, మిగతా ఏముండవు. సో దట్స్ డినోటెడ్ బై దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ బ్రాకెట్. ఈ బ్రాకెట్స్తో డినోట్ చేస్తాం, రైట్? Sets are two types, finite and infinite sets. So sets you can write two forms. What one is a sets you can write two forms, roster form and set builder form. What is that? Roster form. Just like introduction ichukona samajadama. And sets you can write, first one is roster form. Second one is set builder form. Roster form, set builder form. Roster form అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఏ రాసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6. ఇది రాస్టర్ ఫామ్ అంటే న్యూమరికల్గా రాస్తే రాస్టర్ ఫామ్. సెట్ బుల్డర్ ఫామ్ అనుకున్నామా, ఏ x such that x belongs to natural numbers and then x less than or equal to 6. x అన్న x ఎలా ఉంటుంది? నేచురల్ నెంబర్ కింద ఉంటుంది. అండ్ x less than or equal to 6. 6 కన్నా తక్కువ, 6 కూడా ఉండొచ్చు. అందులో less than or equal అని ఉంటుందమ్మా అసలు. అది ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇదే కండిషన్లో x less than 7 అని కూడా రాయొచ్చు. ఈ కండిషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇక్కడ x less than ప్లేస్లో x less than 7 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. Is set builder form and set roster form. And another one, cardinal number. What is the cardinal number means? N of A is equal to how many elements are there? 1 2 3 4 4 6 elements. Cardinal number means total elements ఉన్నాయి. ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఏముంటే అది 1 2 3 4 5 6 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. 6 ఎలిమెంట్స్ N of A cardinal number అంటాం. N of A is equal to total elements of the given set. అది cardinal number. ఓకేనా? నెక్స్ట్ null set. Null set అంటే they have no element. నెక్స్ట్ మనకి ఎలా సాధన సైడ్ null set, there is no element. That means A is equal to empty, denoted by R lambda, empty set. Null set అంటే ఏదైనా ఏ ఎలిమెంట్ లేకపోతే అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ null set. క్లియర్? నెక్స్ట్ మనకి సబ్సెట్స్. సబ్సెట్ వస్తుంది. సబ్సెట్స్ సపోజ్ సబ్సెట్ సింపుల్ ఇది. A is equal to 1 2 3 set of B is equal to 1 2 3 4 5 6 7. So A subset of B. A is a branch of B. A is equal to branch of B. Subset అంటే ఇందులో పార్ట్స్. ఓకేనమ్మా? సపోజ్ ఇది A సబ్సెట్ B. ఇప్పుడు A తీసుకుందాం. A is equal to A contain B. Subset అంటే చూడండి డెఫినిషన్ చెప్తాం. Suppose A is equal to 1 2 3. The subsets are the subset, total subset is called a power set. Power set అంటే total subsets ని మనం power set అంటాం. Subset ఎలా వస్తుంది మనకి? ఈ singleton 1, singleton 2, singleton 3, these are all subsets. And
1 2 1 3 and 2 3 1 2 3 4 5 6 and also this one also. Every set is subset of itself and empty set. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 subset వచ్చమ్మా. So n of p of a is equal to 8. n of p of a is equal to 8. So n of p of a is equal to 8. So that one you can write another formula. So a have, suppose a is equal to formula you can write a is equal to 1 2 3. 3 elements are there. n of a is equal to what is that? 3. Now power set, therefore the shortcut formula power set of a is equal to 2 power n of a. 2 power n of a means 2 power 3. 8. 2 power 3. Now it's substitute chekama. Suppose in the next one b is equal to 1 3 6 7. n of b is equal to what is that? 4. So power set, the total power set is equal to p of a is equal to 2 power 4 60. Power set will come a formula n is 3. Suppose n elements ఉంటాయి, the number of subsets is equal to 2 power n. Subset అంటే single concept అవుతుంది, double అవుతుంది, triple అవుతుంది. Every set itself is a subset and empty set also. Okay, empty set కూడా subset. Next one is a proper subset ఉంటుంది. ఇందులో చూడమ్మా ఏ సబ్సెట్ బి, ఏ సబ్సెట్ బిని ఈ బిని సూపర్ సెట్ అంటాం. బిని ఈ సూపర్ సెట్, ఇది సబ్సెట్. ఈ సబ్సెట్ అంటారు, బిని సూపర్ సెట్ అంటారు. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏ హ్యావ్ the set A have n elements, the number of subsets of A is equal to 2 power n. మన ఫార్ములా ఏది 2 power n. 2 power n అంటే suppose A 5 element ఉంది అనుకుందాం. A have 5 elements, suppose 1 2 3 4 5. The subsets of A is equal to 2 power 5. 2 power 5 means 32. 32 subsets ఉంటాయి. అందులో ఆ సెట్ 1 2 3 ఆ సెట్ ఉంది ప్లస్ ఎంప్టీ సెట్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనకి కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ సబ్సెట్స్. ప్రాపర్ సబ్సెట్ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్స్ కూడా ఉంటుంది. ప్రాపర్ సబ్సెట్స్, ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే ఏం లేదు. ప్రాపర్ సబ్సెట్స్, ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే ఫార్ములా 2 పవర్ n మైనస్ 1. ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే ఇందులో సపోజ్ ఈ సెట్ కట్ చేస్తాం. ఆ ఎవ్రీ సెట్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ ఏ సెట్ అన్న, ఆ సెట్ అదే సబ్సెట్ అవుతుందని చెప్పాక ఆ సెట్ చేస్తాం. టోటల్ 8 కదా, 8 లో తీసేస్తే సేమ్ ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే ఆ సెట్ తీసేస్తాం. సేమ్ సెట్ ఆ ఇచ్చే ఎలిమెంట్ సపోజ్ ఏ సెట్ తీసేస్తాం, అది ప్రాపర్ సబ్సెట్స్. ఇంకా ప్రాపర్ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ అంటాం. ప్రాపర్ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ అంటే ఈ ఎంప్టీ సెట్ కూడా తీస్తాం. ప్రాపర్ non-empty subsets. Proper non-empty formula 2 power n minus 2. 2 power n minus 2. నెక్స్ట్ మనకి ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పటివరకు ఏదైతే మనకి జస్ట్ సెట్ డిఫైన్ చేసాం. సెట్ and cardinal number, set to cardinal number and subsets. Subset into A have n elements, the subset is equal to 2 power n. Proper subset into ఆ సెట్ ఉండదు, ఎక్సెప్ట్ ఉండదండి. 2 power n minus 2 power n minus 1. Proper non empty sets 2 power n minus 2. Next, union, intersection and adjoint sets. Suppose union
యూనియన్ అంటే ఇదేమో సింబల్. A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 6, 8, 10. A union B is equal to n, 2, 3, 6, 8, 10. A union. Suppose intersection, now intersection, next is intersection. And A and B are the disjoint. A and B are the disjoint. Disjoint means there is no common element of A and B. Now first we can define the union intersection. So we can take example A is equal to 6, 1, 3 and B is equal to 1, 2, 3. A intersection B. What is A intersection B? Common number 1, 3. Here 1, 3. This is called A intersection B. Okay, here you can see that A and B disjoint. A లో B లో కామన్ లేవు కదా, ఇది disjoint. Disjoint అంటే A లోని B లోని ఏం ఎలిమెంట్ లేకపోతే దాన్ని disjoint అంటారు. A intersection B ఫైండ్ చేయండి. A intersection B ఏమవుతుందా? ఎంప్టీ సెట్. ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు కదా, A లో B లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి A intersection B ఇది ఎంప్టీ సెట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ disjoint sets. ఈ వెన్ డయాగ్రమ్ యూజ్ చేసి కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. Next one is A minus B. A minus B. Suppose my A minus B description, subtraction of two matrices. Example, A is equal to 1, 2, 3. B is equal to 3, 6, 7. A minus B means A minus B 1, 2, 3 minus 3, 6, 7. 3, 3. Remaining element of A is equal to A minus B. Remaining element of A is equal to A minus B. Remaining element of B is equal to B minus A. B minus A అంటే 6, 7. And A delta B కూడా ఉంటుంది. A delta B అంటే A minus B union B minus A. సో ఇదంతా వెన్ డయాగ్రామ్ కూడా యూజ్ చేసుకుని చెప్తాము. వెన్ డయాగ్రామ్ లో యూనియన్ ఏమైనా వస్తాయి చూడండి. వెన్ డయాగ్రామ్స్ కూడా చెప్పిసుకుని మనం ఎక్సెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎక్కడికి అవసరమైతే మన కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. వెన్ డయాగ్రామ్ చేద్దాం. Suppose Venn diagrams suppose A is equal to 6, 7, 8, 9 and B is equal to 8, 9, 10, 12. Now, A union B defined by Venn diagrams. It is A, it is B, A and B. What is the common number here? 8, 9, 8, 9. 8 and common. 6 and 7, 10 and 12. So, I will see that A union B is equal to, what is A union B? 6, 7, 8, 9, 10, 12. Total length A union B. And A intersection B, what is the common number? 8, 9. And A minus B, what is the A minus B? Only it is the A minus B. 6, 7. Now B minus A, 10, 12. Now you can see the diagrams. It is the A union B. A union B means total. Next, A intersection B. ఇది B అదమ్మా. Now
A minus B. Only it is called a minus B. A B. And it is called a B minus A. This is Venn diagram. A union B, A intersection A minus B, B minus A. Venn diagrams use చేసుకున్నాం define చేయొచ్చు. Okay, difference of the sets. And mu under the total. Okay, next define discuss చేద్దాం. Universal set. Denoted by mu total class. Set means suppose total number of the students, suppose boys A, girls B, A union B is equal to maximum universal total set అవుతుంది. Suppose natural number తీసుకున్నాం, suppose 1 to 10 numbers తీసుకున్నాం. 1 to 10 numbers లో A అనేది A is equal to 1 to 3, B is equal to 4, 5, 6. 1 to 10 అన్నాక that is the universal total set ని universal set అంటాం. సో ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి. కాంప్లిమెంట్స్ అంటే A dash is equal to mu minus A. Mu value is the total set ఇస్తుంది. Total set A separate చేస్తే that is called A dash. And A dash whole dash is equal to M. A dash or A dash mu minus మనకి ఇస్తుంటే A అవుతుంది. అలా మనం రిమైనింగ్ అది కాంప్లిమెంట్ ఇది. నెక్స్ట్ కొన్ని డిమోర్గన్ లాస్ ఉన్నాయి. డిమోర్గన్ డిస్కస్ చేసుకొని మనం ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. DeMorgan laws of algebra, laws of sets. First one, commutative law. First one, commutative law and A union B is equal to B union A, and A intersection B is equal to B intersection A. Next one, also distributive law. Distributive law means A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. Next one, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Distributive law. And third one, associative law. Associative law means A union B union C is equal to A union B union C. A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. ఇది కొంచెం గుర్తుండాలమ్మా. Idempotent law. Idempotent law is equal to A union A is equal to A intersection A is equal to A. Idempotent law. And next one, complement. Next one is the De Morgan laws. De Morgan laws mean A union B whole dash is equal to A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash, and A intersection B whole dash is equal to A dash union B dash.
ఇది యాక్చువల్గా మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ కాంపిటేటివ్ లా తెలుసు కదమ్మా. ఏ యూనియన్ బి ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ బి ప్లస్ ఏ. ఓకే, అది అలా ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ బి యూనియన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ అవడం అందులో. అండ్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అంటే ఏ యూనియన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ యూనియన్ సి. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి యూనియన్ ఉంది, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి. అసోసియేటివ్ లా అంటే ఏ యూనియన్ ఆఫ్ యూనియన్ సి అంటే నెక్స్ట్ ఏ యూనియన్ బి ఆఫ్ యూనియన్ సి అండ్ ఈక్వల్. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. ఐడెంటిటీ లా ఏ యూనియన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఇది ఇంపార్టెంట్. డిమాలికల్ లా మిగతా జనరల్గా వస్తాయి కదమ్మా. ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ ఇంటర్సెక్షన్ బి డాష్, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి హోల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ యూనియన్ బి డాష్. ఈ రెండు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో జనరల్గా మనకి ఫార్ములాస్ జనరల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయమ్మా. 2 ఫార్ములాస్ అయితే ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇది మెయిన్ ఫార్ములా. దీన్ని రిమైనింగ్ ఏమైనా మనం ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకేనా. ఇదిగోండి ఇంకేం ఫార్ములా దీనిది. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి n of c minus n of a intersection b intersection c n of c intersection a plus a intersection b intersection c. a and b ఈ ఫార్ములాస్ మనకి రొటీన్గా యూజ్ అవుతుంటాయి. ఓకే అండి. మిగతా డయాగ్రామ్ చూస్తే మనం చేద్దాం. వెన్ డయాగ్రామ్స్ మనకి చాలా సమ్స్ ఉంటాయి. సమ్స్ మనకి ఇంకా కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుంటే అలా ఎంతని చెప్పవచ్చు మన కాన్సెప్ట్ని. ఇది ఇంతవరకు తెలుసుకొని మనం రిమైనింగ్ సమ్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి. రిమైనింగ్ సమ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అవసరమైతే అక్కడ చెప్తుంటారు. కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ కొంతవరకు మీకు కాన్సెప్ట్ తెలుసు. మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్లో అదే 10th క్లాస్లో కొంతవరకు ఐడియా ఉంది. సెట్స్ అంటే మీకు బాగా వచ్చే టాపిక్కే. దాని మీద కొంత సమ్మర్ చేద్దాం. తర్వాత మనం ప్రీవియస్ పార్టింగ్ అనే క్వశ్చన్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. క్లియర్. మన సెట్స్ చెప్పాం. జనరల్గా మనం చెప్పేది సెట్ చేయడే వెల్ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకోవచ్చు. డిఫైన్ అయితేనే చేయగలం. టాపర్స్ ఇండియా క్రికెట్ టీమ్, టాపర్స్ ఇన్ 10th క్లాస్ ఇన్ ఏపీ. కరెక్ట్ ఏపీ అన్నది కాబట్టి సరిపోతుంది. టాపర్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఎందులో టాపర్స్ ఇన్ ఏపీ, టాపర్స్ ఇన్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏపీ. కరెక్ట్ డిఫైన్ అయింది కాబట్టి అది సెట్ అవుతుంది. కరెక్ట్ డిఫైన్ చేయలేదు. నేను చెప్పే విషయం క్లారిటీ లేకపోతే అది సెట్ కాదు. అదే సింపుల్గా దాన్ని ఇంగ్లీష్లో వెల్ డిఫైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ సెట్ అంటారు. కరెక్ట్గా డెఫినేషన్ నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్గా క్లారిటీ ఉంటే అది సెట్ అవుతుంది. లేకపోతే క్లారిటీ లేదు. క్లారిటీ లేని సెట్ కాదు. క్లియర్. సెట్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో డినోట్ చేస్తారు. And enclosed by rubber brackets. Clear. And sets you can write 2 forms: roster form, set builder form. Roster form అంటే న్యూమరికల్ ఉంటుంది. సెట్ builder form అంటే న్యూమరికల్గా ఉంటుంది. ఎస్ సింబలిక్గా రాసుకుంటాం. ఫైనైట్ సెట్ ఉంటుంది, ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఉంటుంది అమ్మా. ఇందులో మనకి సబ్సెట్స్ ఉంటుంది. సబ్సెట్ అంటే ఏలో n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఏ అనేది కార్డినల్ నెంబర్. సపోజ్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ 2^3 అంటాం. అదే సబ్సెట్స్లో ఆ సెట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఎంటీ సెట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ సెట్ తీసేస్తే దాన్ని ప్రాపర్ సబ్సెట్స్ అంటాం. ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే ఓన్లీ ఆ సెట్ లాగా మిగతాగా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ దాని ఫార్మ్ 2^n-1. నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్, నాన్ ఎంటీ ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటారు. నాన్ ఎంటీ ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే 2 ఎలిమెంట్ తీసేయాలి. ఎంటీ సెట్ తీసేయాలి, ఆ ఎలిమెంట్ తీసేయాలి. 2^n-2 అంతే సబ్సెట్స్. మీరు రిమైనింగ్ మనకి ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఏ మైనస్ బి, బి మైనస్ బి చెప్పారు తెలుసు ఆల్రెడీగా. పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. ఓకేనండి. అదే వెన్ డయాగ్రామ్ సమ్మలో మనం వెన్ డయాగ్రామ్స్నే చేయాలి. ఆబ్జెక్టివ్ వెన్ డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. మెథడ్ మనం మామూలుగా తెలుసుకొని చెప్పాను. ఓకేనా.
మనకి యాక్చువల్లీ సెట్స్ కనిపెట్టి డిఫైన్ చేసేవాడు జార్జ్ కంటర్, పెట్టి కూడా వస్తుంది. హూ ఇస్ ద డెవలప్డ్ బై సెట్ థియరీ, జార్జ్ కంటర్. ఓకే, అది అయిపోయిన తర్వాత ఇలా కొన్ని మనకి ఈ కాంపిటేటివ్ లాస్ ఆఫ్ సెట్స్, లాస్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రా సెట్స్ ఫార్ములాస్లో కాంపిటేటివ్ లా అంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా, అసోసియేటివ్ లా ఇవన్నీ మనకి తెలుసు. కాంపిటేటివ్ అంటేనే కాంపిటేటివ్ ఆర్ ఎబిలియన్ లా అంటాం. ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్ బి యూనియన్, ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ బి ప్లస్ అక్కడ యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్ కూడా ఈక్వల్. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే యూనియన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఎన్నింటికి, ఏ యూనియన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ యూనియన్ సి. ఇక తెలుసమ్మా డి మాత్రం ఇంపార్టెంట్. మ్యూ ఉంది, మ్యూ అంటే టోటల్ సెట్ని మ్యూ అని అనుకుంటాం. ఓకేనా, ఇవి మనం మామూలుగా జనరల్గా వచ్చేవి. మళ్ళీ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి కూడా వస్తుంది. మూడింట్లో కామన్గా ఉంది అనుకో, మళ్ళీ మనం నెమ్మదిగా జనరల్గా చేసుకోవచ్చు. వెన్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి, ఇవి మనకి మామూలుగా ఇంట్రడక్షన్. నెక్స్ట్ మనం క్లాస్లో ప్రీవియస్ సమ్స్ అదే మామూలు దీని మీద వచ్చే సమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనండి, డిస్కస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఇంకా తర్వాత ప్రీవియస్ ఈ సెట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ప్రీవియస్ పార్టిక్యులర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనండి, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం దీని మీద రిలేటెడ్ సమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే, బాయ్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ SRM Academy app.